राधा माधव की जय। जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। जय श्री श्री राधा मदन मोहन देव की जय। जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय श्री श्री गौर निताई की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय विदित पावन श्री देव की जय। जय भगवत कथामृत की जय। जय शब्द भक्त वृंद की जय। ताई गौर प्रवनंदे ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं श्रवण ललिता श्री विशाखानितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश तप्तकांच गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने हरे कृष्णे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासदि गौर हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदीपो छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरवशान्तिनामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तशान्तिनामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
जय श्री जय गोविंद कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव कृष्ण राधा श्री नहीं रहा अमृता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण पार्टी नहीं उसको पसंद आज का टॉपिक हाँ भगवान शब्द का अर्थ भगवान शब्द अर्थ शिला जीव गोस्वामी छटी दर्शन लिखिं जाको संदर्भ कहा जाए षट संदर्भ हूँ तत्व संदर्भ परमात्मा संदर्भ भगवत संदर्भ कृष्ण संदर्भ भक्ति संदर्भ प्रीति संदर्भ केतटा छड़ाई छटी संदर्भ लिखिं संदर्भ माने कौन प्रबंध रचना संकलन अर्थात जिते सब शास्त्र विषय यदि किसी कन्फ्यूज थी षट संदर्भ माध्यम तार समाधान कर सब सिद्धांत ये दि जाए छटी संदर्भ मान मध्य गोटे संदर्भ जहाँ कहुच्छी भगवत संदर्भ ये भगवत संदर्भ रे भगवान शब्दर जो भ ग ब यार अर्थ कौन जीव गोस्वामी अति सुंदर भाव व्यक्त कर इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से चैतन्य चरितामृत आदिलीला पाठकोटे से कथा उल्लेख कर तो भगवान ये जो शब्द ये शब्द मध्य तीनोटी अक्षर भर अर्थ कौन भ पर गर अर्थ कौन या पर बर अर्थ कौन यही सब अर्थ जहाँ भीतर पूर्ण मात्रा विद्यमान से होती भगवान तो प्रथम भर अर्थ कौन भगवान शब्द भर अर्थ कौन भर दुईटी अर्थ गोटे हूँ सस्टेन और प्रोटेक्टर प्रभुपाद उल्लेख कर सस्टेनर मान पालक प्रोटेक्टर मान रक्षक समस्त जीव मान किए पालन कर समस्त जीव मान किए रक्षा कर रक्षा कर भगवान जे भगवान से समस्त जीवन को पालन कर रक्षा कर भगवान आजिकल केते प्रकार सब भगवान ये मान कथा कौन से शास्त्र उल्लेख ना भगवान क्या कहा जाए आज भी तो लोक मैंने जानते ना जहाँ भी क्या भगवान हिसाब ग्रहण करे असल भगवान को छाड़ी समस्त यहीपरी पाप कर्म जड़ित है से भगवान विषय सीधा नरक चले हमको भल बुझा भगवान कथार अर्थटा कौन भगवान किए भगवान केवल ही जाने भगवान कौन साधन भजन योग अनुष्ठान करी जो भगवान है पारिबा नहीं भगवान भगवान जन्म पूर्व भगवान मातृगर्भर भगवान भूमिष्ठाई भगवान बाल्यावस्था भगवान पौगंड अवस्था भगवान ईश्वर अवस्था भगवान सर्व अवस्था से भगवान प्रकट अवस्था भगवान अप्रकट अवस्था भगवान
ହଁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ହଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଭଗବାନ କଥା କହିଲେ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ତାହାଠାରୁ ଛୋଟତମ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବସ୍ତୁ ବୃହତ୍ ବସ୍ତୁ ତାହାଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ, ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା। এই সংজ্ঞা କ'ଣ ହେବ? ଅନ ଅନିୟମ ମହତ ମହୀୟମ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅନ ଅନିୟମ, ଅନ ମାନେ ଅନୁ, ଅନୁ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ କ'ଣ? आत्मा। ତୁମେ ସବୁ ମନ୍ଦିର କଥା ଛାଡ଼, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ହେଉଛି। ହଁ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ କ'ଣ? आत्मा। बाहर लोग कौन कहे? अणु परमाणु ये सब कथा कहे, किंतु अणु को तो विभाजन करा जाए, परमाणु को विभाजन करा जाए, परमाणु को पुनी विभाजन करी कहा जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पुनी और जन वैज्ञानिक आसे ताको विभाजन कर, किंतु एमिति गोटे क्षुद्र वस्तु संज्ञा दिया जाए शास्त्र रे ताहु केही विश्लेषण करी पारिब नाही, माने ताहु ताठारु छोट वस्तु किसी प्रमाण करी पारिब नाही। ताले सेई आत्मा तार आकार केमितिया, तार परिमाप केमितिया शास्त्र उल्लेख करा जाए केशर अग्रभाग को नहीं यदि 100 भाग विभाग करा जाए पुणी से गोटे भाग नहीं पुणी ताकू यदि 100 भाग विभाग करा जाए तार एक भाग होची आत्मार परिमाण। तार माने केशर अग्रभाग को केते हजार भाग विभाग केते भाग विभाग करियबो एटा कहे 10,000 भाग। केशर अग्रभाग को यदि 10,000 भाग विभाग कर तार एक भाग होची आत्मार परिमाण। वैज्ञानिक पंथर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन माइक्रोस्कोप साहाଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କୌଣସି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ, ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର, ତ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର प्रमाण अनुसार सबुठारु क्षुद्र वस्तु, किंतु भगवान के संगे कौन दिया जाए ताठारु क्षुद्रतम अन अनु अनु सबुठारु क्षुद्र वस्तु होती आत्मा, ताठारु क्षुद्रतम परमात्मा। कथा बुझिपारछन? सबुठारु बृहत वस्तु जा ताठारु बृहत्तम, यह होची भगवान के संज्ञा। से भगवान शब्द प्रथम भर अर्थ होची माने रक्षक पालक, या संस्कृत भाषा कहा भर्ता संभर्ता। भर्ता संभर्ता माने पालक एवं रक्षक, समस्त जीव मान को रक्षा करछन किए? भगवान। किंतु गोटे प्रबाद रही रखे हरि मारे के समस्त जानछन मारे हरि रखे। जमी आम गोटे उदाहरण जदि देवा ताहले आम बुझीपर महाभारत युद्ध केते दिन धरी 18 दिन धरी। 18 दिन मध्य देखा जाउची कौरव पक्षर बारंबार सेनापति चेंज होइछि, किंतु पांडव पक्षर जो सेनापति मूलर थे शेष पर्यंत से जने केवल थे। तो कौरव पक्षे केते थर सेनापति चेंज होइथिला? 3 थर। किए कहते 3 थर। आउ किए केते कहते? सेनापति प्रथम 18 दिन मध्य 10 दिन सेनापति पदरे थिले किए? पितामह भीष्म।
ତାପରେ 5 ଦିନ ସେନାପତି ପଦରେ ଥିଲେ କିଏ? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ 2 ଦିନ ସେନାପତି ପଦରେ ଥିଲେ କିଏ? କର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଟୋଟାଲ? 17 ଦିନ। ଆଉ 1 ଦିନ ବାକି ରହିଥିଲା। କଥା କହୁନା ତାପରେ 18 ଦିନ ଦିନରେ ସ୍ୱର୍ଲୋକ ସେନାପତି ପଦରେ ଅଭିଷେକ କରିଲେ। ତଥାପି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରି ହୋଇନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଉରୁଭଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ। 19 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଉରୁଭଙ୍ଗ କରାଇ ଶେଷରେ ସେନାପତି ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଅଶ୍ୱସ୍ଥାନ। କେତେ ଜଣ ହେଲା ଟୋଟାଲ? 5 ଜଣ। ଯାଆନ୍ତି ସେ ପଛକୁ ସବୁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ପଳେଇ ସେ ମାତା ସେ ପଡେ ଯାଆନ୍ତି ଜାয়গা সেই ସେପଟେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ମାତା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯିବା ଆସିବା ସମସ୍ତେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ରାସ୍ତା ଦେବା ସେ ଯିବା ଆସିବା। ସେହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି କେହି ପାର୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ସେମିତି ପାର୍ଟି କରିବେ, କଥା ଚାଲିଛି ପାର୍ଟି କରିବେ। ପ୍ରଥମ 10 ଦିନ ସେନାପତି ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଶଯ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ହେଲେ, ସେ ତ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେନାପତି ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା କୌରବ ପକ୍ଷରେ। ଏମିତି ସମୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରି ତା ଭିତରେ ସପ୍ତରଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଦିନରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥୀ ଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନାରାୟଣୀ ସେନାମାନଙ୍କ ସହିତ। ସମସ୍ତେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ନାରାୟଣୀ ସେନାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସିଆଡ଼େ। ଇଆଡ଼େ ରହିଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ, ଭୀମସେନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ। ଏଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଦି ସେ ପୁତ୍ରମାନେ ସବୁ ରହିଥିଲେ। ଆରେ ବ୍ୟୁହ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଥିଲେ, ବ୍ୟୁହ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଏ ଜୟଦ୍ରଥ। ଜୟଦ୍ରଥ ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ସେ କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି 4 ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାৎ ଅଟକାଇ ପାରିବେ। ଇଏ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କେବଳ ଜାଣିଥିଲେ କେମିତି ବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରି ବ୍ୟୁହ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ, ପୁଣି ବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରି ବ୍ୟୁହ ଭିତରକୁ କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ, କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ। 5 ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ କେବଳ ଏଇ ହାଫ୍ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ, କେମିତି ବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରି ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କେମିତି ବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରି ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଏ କଥାଟା ତାଙ୍କର ଜଣା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ ତୁମେ ବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରି ବ୍ୟୁହ ଭିତରକୁ ପଶ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। କେଉଁମାନେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ, ଭୀମସେନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି,
ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁତ୍ର ଆଦି। ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେତେବେଳେ ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ବୋହ ଭେଦ କରି ବୋହ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ସେଠାରେ ଜୟଦ୍ରଥ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭିତରକୁ ଯେତେ ପଶିଲେ ବୋହ ଭିତରକୁ, ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି 7 ଜଣ ରଥୀ। କେଉଁମାନେ? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, କର୍ଣ୍ଣ, ଶକୁନି, ଆଉ ଇଏ ରହିଲା କିଏ? ନାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଉ ଦୁଃଶାସନ, ଏ 7 ଜଣ। 16 ରଥୀ ହିସାବରେ ନାହିଁ, 16 ସାରଥୀ, ଏ 7 ଜଣ ରଥୀ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ। ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଏହିପରି ମହାବୀର, ରଥିବୀର, ଅତିରଥୀ କର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେତେବେଳେ ଅଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଏଇଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଧର୍ମ। ନିୟମ ଥିଲା କି ଏହା ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ। ଜଣେ ରଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ରଥୀ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ, କେହି ତାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ। ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ନିୟମ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ କେତେବେଳେ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ୟଚାର ସାହିତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇ ସୁଯୋଗ ନେଇ এই অধর্মের আশ্রয় নেই। সেତେବେଳେ କହିଲେ ସପ୍ତରଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ ଏହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏକ ବଧ କର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସପ୍ତରଥୀ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ ଅଭିମନ୍ୟୁର ଉପର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ। ତ ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଏହିପରି ଅଭିମନ୍ୟୁ ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି 7 ଜଣଙ୍କ ସହିତ। କିପରି ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଆଉ ମାମାଶ୍ରୀ, ପିତାଶ୍ରୀ ବୋଲେ ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କୌଣସି ଡାକରେ ସାରା ଦେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଉଥିଲା ପୁରୁଷ ସଭାରେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ହେଉଥିଲା? ଦ୍ୱାରକା। ଏ ତ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂର। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିରୁପାୟ ହୋଇ, हे ଯଦୁପତି, हे ଯାଦବ, हे ଗୋବିନ୍ଦ, ମୋର ଲାଜ ରକ୍ଷା। ସେ କଥା କେମିତି ଶୁଣିପାରିଲେ? ସେ ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। এই দ্বারকারে অষ্টপাটরানী যেତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ରତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁରୁଷ ସଭାରେ ଏହିପରି 2 ହାତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ଅବସ୍ଥା, हे ଯଦୁପତି, हे ଯାଦବ, हे ଗୋବିନ୍ଦ, ମୋର ଲାଜ ରକ୍ଷା। ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଟାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର ଧାରଣ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର। ବସ୍ତ୍ର ଅବତାରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଦୁଃଶାସନ, ଯାହାର ଦେହରେ 1000 ହସ୍ତି ରୋଗ, ଏହିପରି ବସ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ କରି ବସ୍ତ୍ରର ପାହାଡ଼ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଦୁଃଶାସନଙ୍କର ଭିତରେ 10,000 ହସ୍ତିର ବଳ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ କଥା ଉଠାଇଲେ, ଏ ଶାଢ଼ୀ ନା ନାରୀ, ନାରୀ ନା ଶାଢ଼ୀ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ବୁଝିପାରୁନି ଏଟା ଶାଢ଼ୀ ନା ନାରୀ, ନାରୀ ନା ଶାଢ଼ୀ। ଶାଢ଼ୀ ଏମିତି ଖେଳୁଛି ଶାଢ଼ୀର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ହେଇଯାଇଛି। ଦୁଃଶାସନ ଦେହର ଶକ୍ତି ସବୁ ଫେଲ ମାରି ଯାଇଛି। ସେ ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏହିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଅବତାରକୁ ଧାରଣ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଲାଜ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବିପଦ ପଡ଼ି
ମାମାଶ୍ରୀ ବୋଲି କିଏ କାହାର ମାମା ଭଗବାନ ତ ନାଁ ଧରି ଡାକିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାମାଶ୍ରୀ ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ କଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। 70 ଏକା ସାଥିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏଇପରି 16 ବର୍ଷ ବାଳକ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ। ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯାଇଛି ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ। ଏତେ ବଡ଼ ଏକ ମହାବୀର ଅତି ବୀର କିଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ଚିତାର ଯେତେବେଳେ ରଖାଯାଇଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ এই সমস্ত বড় বড় বীর দ্রোণাচার্য কর্ম আদি সমস্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏହାକୁ ବଧ କରିଛୁ। ପ୍ରକୃତ ପାଇଁ ଇଏ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କାହାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ରହିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ରହିବେ କେହି କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଏହିପରି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଟା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଧର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଜୟଦ୍ରଥ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୟଦ୍ରଥ ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ଦାରଦେଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। সেই ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କୁ ବଧ କରିବି ଇଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ତା ପରକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏହାକୁ ବଧ ଯଦି ନ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ନିଜ ହାତରେ ଅଗ୍ନିଚିତା ରଚନା କରି ଅଗ୍ନିଚିତାର ଝାସ ଦେଇ ମୁଁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବି। এই অর্জুন ক্ষত্রিয় ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ। ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ପରକ୍ଷଣ ତାହାକୁ ଘୁରାଇ ଫିରେ ଉଲ୍ଟା କରିଦେଉଛୁ ନା କ'ଣ? ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯାହା ମୁଖରୁ ବାହାରିବ ତା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଜୟଦ୍ରଥ ଥରିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୋର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ରାତି ରାତି ସେ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଶକୁନି ସେ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ। ଶକୁନି ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ତୁମେ ଯେନେ ତେନେ ଉପାୟ ତାକୁ ବୁଝାଇସି ଏଠାକୁ ରଖ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜୟଦ୍ରଥ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଇଥିଲା ଏଇ ପୁତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୀରର ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ସେ ତ ତାଙ୍କର ପିତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋର ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଭୂମିସ୍ପର୍ଶ ହେବା ସାଥେ ସାଥେ ଯେ ତାହାକୁ ବଧ କରିବେ ସେ ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସେ ଭୂମିଶାୟୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ଯେ ବଧ କରିବେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଇଏ କିଏ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଶକୁନି। କାହାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ବଧ କରିବେ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କ ବଧ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କୁ ବଧ ଯଦି ନ କରିପାରିବେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ ଅଗ୍ନିଚିତା ରଚନା କରି ସେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଡଜଷ୍ଟ ଏবার ଘୁଞ୍ଚି ଆସନ୍ତି ପୁଣି ଏବେ କେତେ ସାଇଡ୍ ସେଆଡ଼େ କାହିଁକି ଏପଟେ ବସନ୍ତି କହନ୍ତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ବସିବେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବସିବେ ସେଟା ରାସ୍ତା କରି ଦେଉଛି। ଆପଣ ଏଠି ଆସନ୍ତି ଏଠି ସେ ଜାଗା ସେ ଟିକେ ମୋଟା ଲୋକ ଅଛି ସାମନାରେ ଆସ ତ ପୁରା ଆସ ସେ ତା ଜାଗା ହଁ ତ ମୋଟା ଲୋକ ନା ଆଉ ଆଗକୁ ଆରେ ଆଗକୁ ଆସନି ସେମିତି ହଉଛି ଆଗକୁ ପୁରା ଜାଗା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏହିପରି
ଇଏ ଶକୁନି ବୁଝାଇଲା କାହାକୁ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଆଉ ଶକୁନି ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ଏ 4 ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚୋବାଇକିରି ଖାଇବୁ। ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନେ ଲାଗିଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଜୟଦ୍ରଥ। ଏହିପରି ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। তুমি এଠାରେ রহ, আমি যেনে তেনে উপায় তোমাকে সম্পূর্ণ রূপে সুরক্ষা দেবে। অর্জুন তোমাকে বধ করি পারিব না। ইয়ে দুর্যোধনଙ୍କ অনুরোধରେ জয়দ্রଥ ରହିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ଗୁରୁ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ଉଭୟଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶକଟ ବ୍ୟୁହ, ଶକଟ ବ୍ୟୁହ ପରେ ତାପରେ ରଖାଯାଏ ଶକଟ ବ୍ୟୁହ ମଝିରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ? ଶକଟ ବ୍ୟୁହ ପରେ ରଖାଯାଇଛି ଚକ୍ର ବ୍ୟୁହ। ଚକ୍ର ବ୍ୟୁହ ପରେ ରଖାଯାଇଛି ଗର୍ଭ ବ୍ୟୁହ। ଗର୍ଭ ବ୍ୟୁହ ମଝିରେ ରଖାଯାଇଛି କାହାକୁ? ଜୟଦ୍ରଥ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟୁହ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଏହିପରି ରଥି ମହାରଥୀ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟୁହ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଯେ ସମସ୍ତ ରଥି ମହାରଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରାଇ ସେ ବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟୁହ ସମ୍ମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟୁହ ସମ୍ମୁଖ ସେହିପରି ରଥି ମହାରଥୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପୁଣି ସେ ବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟୁହ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରଥି ମହାରଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ତା ଭିତରେ ପଶି ଗର୍ଭ ବ୍ୟୁହ ଭିତରକୁ ପଶି ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତେବେ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ବଧ କରିବା। ତ ଅର୍ଜୁନ ପକ୍ଷେ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏହିପରି ଜୟଦ୍ରଥକୁ ବଧ କରିବା। କରିପାରିବେ କି? ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଛି, ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ଶାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଥମ ଶକଟ ବ୍ୟୁହ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ରଥି ମହାରଥୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦୁପୁର ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗଗନରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ତ ଶକଟ ବ୍ୟୁହ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ରଥି ମହାରଥୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟୁହ ଭେଦ କଲେ। କରି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟୁହ କେଉଁ ବ୍ୟୁହ? ଚକ୍ର ବ୍ୟୁହ। ଚକ୍ର ବ୍ୟୁହ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେଟା ରଥି ମହାରଥୀ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଗଗନରେ ହଲି ଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯିବ। ତାପରେ ବାକି ରହିଛି ଗର୍ଭ ବ୍ୟୁହ। ପୁଣି ଗର୍ଭ ବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ରହିଛି ଜୟଦ୍ରଥ। ଅର୍ଜୁନ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏହିପରି ସବୁ ବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରି ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କୁ ବଧ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟୁହ ଚକ୍ର ବ୍ୟୁହ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରଥି ମହାରଥୀ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପଶ୍ଚିମ ଗଗନ ପୁରା ହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯିବ। ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଯିଏକି ଏଇ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ନିଜ ଅଚିନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଏହିପରି ଶୂନ୍ୟରେ ସବୁ ଭସେଇକିରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗ୍ରହ ଆଦି ନିଜ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭଗବାନ ଆଜି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଇଶାରା ଦେଲେ, ତୁମେ ଅସ୍ତ ଯାଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅସ୍ତ ଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ନିୟମ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅସ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଉଠିଗଲା ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ବଧ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଜୟଦ୍ରଥ ଥିଲା କେଉଁଠାରେ? ଗର୍ଭ ବ୍ୟୁହ ମଝିରେ। ସେ ସେଇଠିରୁ
ଦୌଡ଼ି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କାହା ପାଖକୁ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖକୁ। ହେ ମହାବୀର, ତୁମେ ଏଇପରି ଅତି ଗର୍ବ ସହକାରେ ଏଇପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମତେ ବଧ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ସାଥେ ସେଇ ସାଥିରେ ଏଇ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛି କିଏ? ଜୟଦ୍ରଥ, ଯେ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲ ନା, ମତେ ବଧ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ଏ କଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଗଲା, ମଲିନ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିବ। ରକ୍ଷାଟା କ'ଣ? ନିଜ ହାତ ଅଗ୍ନିଚିତା ରଚନା କରି ଅଗ୍ନିର ଝାସ ଦେଇ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବ। ତ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲାନି, ଜୟଦ୍ରଥକୁ ବଧ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅଗ୍ନିଚିତା ରଚନା କରିଲା। ଅଗ୍ନିଚିତାର ରଚନା କରି ଅଗ୍ନିଚିତାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ, ଅଗ୍ନି ଲଗାଇଦେଲେ। ଦେ ଚିତା ପରିକ୍ରମା କରି 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ଅଗ୍ନିର ଝାସ ଦେଇ ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପରିକ୍ରମା କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରିକ୍ରମା କଲେ, ତୃତୀୟ ଥର ପରିକ୍ରମା କଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଥର ଯେତେ ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ସେତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, তুমি ଏ ଗାଣ୍ଡିବ ସ୍ୱର କାହା ଲାଗି ରଖିଯାଉଛ? ଏ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚିତାର ଝାସ ଦିଅ, କାହା ପାଇଁ ରଖିଯାଉଛ? ତ ଅର୍ଜୁନ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଗାଣ୍ଡିବ ସ୍ୱର ନେଲେ, ଏ ସବୁ ନେଇ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଲେ। 4 ଥର ପରିକ୍ରମା ଯେତେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଇଶାରା କହିଲେ ଉଦୟ ହେବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ଉଦୟ ହେଇଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯଶ୍ଚକ୍ଷୁରେଷ ସବିତା ସକଳ ଗ୍ରହାନ ରାଜା ସମସ୍ତ ସୁରମୂର୍ତ୍ତି ଅଶେଷ ତେଜା ଯଶାଜ୍ଞା ଭ୍ରମତି ସଂବୃତ କାଳ ଚକ୍ର ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷଂ ତମହଂ ଭଜାମି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ এই সিদ্ধান্ত দিয়েছে। যশ্চক্ষুরেষ সবিতা, সবিতা মানে সূর্য। সূর্য হচ্ছে সমস্ত জগতের চক্ষু সদৃশ। সমস্ত গ্রহ সূর্যଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆଲୋକିତ। আর সেই সূর্য অশেষ তেজ সম্পন্ন। আর সেই সূর্য সমস্ত গ্রহমণ্ডলের রাজা। সেই সূর্য কাহা ইচ্ছারে নিজ কক্ষপথরে এইপরি গতি করছে, সেই গোবিন্দ কৃষ্ণଙ୍କର ইচ্ছারে। আজ সেই গোবিন্দ কেউঠারে উপস্থিত অଛନ୍ତି? অর্জুনଙ୍କ রথের সারথী রূপে। কিন্তু সেই গোবিন্দଙ୍କର ইশারাରେ সূর্য অস্ত ଯାଇଥିଲା। আর সেই গোবিন্দଙ୍କ ইচ্ছাରେ পুଣି সূর্য পশ্চিম গগন উদয় হয়ে গেল। এ হচ্ছে কৃষ্ণ, অচিন্ত শক্তির অধিকারী। সমস্ত হি তাঙ্কর আজ্ঞাবাহী। এইপরি সূর্য যেতে পূর্ব পশ্চিম গগন উদয় হয়ে যাইଛନ୍ତି, সেতে ସମସ୍ତେ କହିଲେ আরে সূর্য তো এপর্যন্ত অস্ত যায় নাই। আর এ সূর্যকে দেখি জয়দ্রথ ভীতত্রস্ত হয়ে পড়লে। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ତୁମର ଗାଣ୍ଡିବ, ତୁମର ସ୍ୱର ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆଉ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ତାର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରେ। କେବେ ଖବରଦାର ତାର ଶିର ଯେଉଁଥିରେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ ନା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପିତା ସାମନ୍ତକ ପଞ୍ଚକ ଅର୍ଥାତ୍ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ବୈସୀମାରେ ସାମନ୍ତକ ପଞ୍ଚକ ସେଠାରେ ବସି ଆହ୍ନିକ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହାତର ହାତ ଦେଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆହ୍ନିକ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜୟଦ୍ରଥ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ହାତର ଉପର ପକାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ସେ ତ ଅସ୍ତବିତ ବିଶାରଦ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଣ୍ଡିବ ସ୍ୱର ଧାରଣ କରି ଗୋଟେ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ମସ୍ତକ ନେଇ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ହାତର ଉପର ପକାଇଦେଲେ। ପିତା ଅଚାନକ ଭାବପାନ ଆସି ପଡ଼ିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ନିଜ ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିରେ ପକାଇଦେଲେ, ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ। କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗେ କଥା କୁହାଗଲା?
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଏ କଥା କିଏ କହିବେ? ପରିଷ୍କାର ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। କିଏ କହିବେ? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। हाँ मारे हरि रखे किए। हरि इच्छा करछंती সেই দিন জয়দ্রথ বধ হবে। হরিঙ্কর ইচ্ছা, কৃষ্ণঙ্কর ইচ্ছা। তো জয় দ্রোণাচার্য এত সুন্দর ভাবে গুহ রচনা করেছিল, তথাপি সে সুরক্ষা দেই পারিলে নাই। সবই কিছু ভগবান কৃষ্ণঙ্কর ইচ্ছারে চলেছে। কৃষ্ণ হচ্ছে ইচ্ছাময় পুরুষ। তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার, তব ইচ্ছা মতে বিশ্বের সৃজন সংহার। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে সংহার। তব ইচ্ছা মতে ব্রহ্মা করেন সৃজন, তব ইচ্ছা মতে বিষ্ণু করেন পালন, তবে ইচ্ছা মতে শিব করেন সংহার, তবে ইচ্ছা মতে জীবের জন্ম মরণ। কার ইচ্ছারে জীবের জন্ম হচ্ছে, মরণ হচ্ছে? ভগবান কৃষ্ণ। কৃষ্ণ হচ্ছে ইচ্ছাময় পুরুষ। ভগবান শব্দ কথা বুঝতে পারতাম না। ଏହା ହଉଛି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, କେହି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କେହି ତାହାକୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ 36,000 ବର୍ଷ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଦିନରେ ମରିବ ନାହିଁ, ରାତିରେ ମରିବ ନାହିଁ, ଜଳରେ ମରିବ ନାହିଁ, ସ୍ଥଳରେ ମରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ମରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେବତାମାନଙ୍କ ହାତରେ ମରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସୁରମାନଙ୍କ ହାତରେ ମରିବ ନାହିଁ, ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କ ହାତରେ ମରିବ ନାହିଁ, ସର୍ପମାନଙ୍କ ହାତରେ ମରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ କୌଣସି ଜୀବମାନଙ୍କର ହାତରେ ମରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ତ ସବୁ ଜୀବ। ଏପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ? କଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ବରଦାତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଠଗେଇକିରି ଏହିପରି ବର ସେ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ କୌଣସି ଜୀବମାନଙ୍କ ହାତରେ ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇ ଆସିଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କଥା ନା ବୁଝିଲେ କେମିତି ହବ? ଭଗବାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇ ଆସିଲେ ଯେ କି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କଥାରେ ଧ୍ୟାନ, କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଏହିପରି ନିଜ ପୁତ୍ର ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାହାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ବଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଜହ୍ଲାଦମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଏହାକୁ ବଜ୍ରତୁର ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ତା ଜହ୍ଲାଦ ମାନେ ଏଇ 5-7 ବର୍ଷର ପିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଯାହାଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ମାଖନ ହୁଏ କଣ, ସେହିପରି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନେଇ ବଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ବଜ୍ରତୁର ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁଲେ, ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଦେହ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇ ଅସ୍ତ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ କଣ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି? ରଖେ ହରି ମାରେ ହରି ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରୟାସ କଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବ ନା। ହାତୀ ପାଦରେ ପକେଇଦେଲେ, ନିଆଁ ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ, ବାୟୁଶୂନ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ, ଅନାହାରରେ ରଖିଲେ, ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଦେଲେ, କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଦେଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟିଆ ପିଲା 5-7 ବର୍ଷ ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, କାହାରି ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ତାକୁ ମାରିବ। 5 ପାଣ୍ଡବ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ହଁ କି ନା ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ କଣ ତୁମର 5 ପୁତ୍ର ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି ସେଇ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ସୈନିକ ମାନେ କେତେ କେତେ ସବୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଭୀମ ତ ଏକୁଟିଆ ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ 100 ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ବଧ କରିଛନ୍ତି ସେ ଏକୁଟିଆ 100 ପୁତ୍ର ଆଉ ଅର୍ଜୁନ କେତେ ସବୁ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବଧ କଲେ କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ କେହି 5 ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ବଧ କରି ପାରିଲାନି କାହିଁକି 5 ପାଣ୍ଡବ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଜୀବରେ ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷକ ଏକ ମାନବ ଶିଶୁ ମାତୃ ଗର୍ଭକୁ ଆସୁଛି କେତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ସେଠାରେ ରହୁଛି ଉଲ୍ଟା ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ଏଠାରେ ବସିଛେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଆଡ଼େ ପାଦ ତଳ ଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ମାତୃଗର୍ଭ ଠିକ ଉଲ୍ଟା ଆଡ଼େ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ତଳ ଆଡ଼େ ପାଦ ଉପର ଆଡ଼େ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା କାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଶିଶୁ ଜୀବିତ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୁଣି ଏଇ ଶିଶୁ ଯେତେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବ କଣ ଖାଇକିରି ସେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ମାତୃସ୍ତନର କ୍ଷୀରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା କାହିଁ ପିତୃସ୍ତନର କ୍ଷୀର ଦେଲାନି ତ ପିତା ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ମା ତ ତାହା ଖାଉଛନ୍ତି ନା କଣ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଖାଉଛି କି ହଁ ବାପା ମା ଉଭୟ ଏକା ବସ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମାତୃସ୍ତନର କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଇଛି ମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଶିଶୁ ମାତୃସ୍ତନର କ୍ଷୀର ପିଇକିରି ସେ ବଡ଼ ହବ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହବ 6-7 ମାସ 8 ମାସ ତାପରେ କଣ ଖାଇବ ସେଥିଲାଗି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କଣ ଖାଇକିରି ସେ ଜୀବନ ଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଏହାର ଆହାର କଣ ହବ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଏହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜାତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାତୃସ୍ତନର ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ଼ ହବ ତାପରେ ଏହିପରି ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳମ୍ ତୋୟମ୍ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି ଆମର ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା ଆଉ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜନ୍ମତି ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆହାରର ଉପରେ ଯେମିତି ଆହାର କରିବ ସେମିତି ଚେତନା ହେବ এই শাস্ত্রে কোন কাজ আছে আহার শুদ্ধ সত্য শুদ্ধি সত্য শুদ্ধ ধ্রুবা স্মৃতি স্মৃতির লব্ধ সর্বগ্রন্থি না বিপ্র মক্ষ এই শাস্ত্রে এই কথা কাজ যেতবে আহার শুদ্ধ হব সেতবে আমার চেতনা শুদ্ধ হব চেতনা যেতবে শুদ্ধ হব আমার স্মৃতিশক্তি প্রকার হব স্মৃতিশক্তি যেতে প্রকার হব সেতবে সেই তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি সহজে ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান আমি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিপারিবা এই ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান আমি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিপারি না কাহিঁকি আমার চেতনা শুদ্ধ নেই চেতনা শুদ্ধ নেই মানে আমার আহার শুদ্ধ নেই কথা বুঝিপারছেন সবু কিছু নির্ভর করছে আহার বা যেতে ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে যাবে সেটা সমস্ত প্রকার বন্ধন সে মুক্ত হয়ে যাবে আমি কেউ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাইছে আমি সমস্ত কেউ বন্ধনের আবদ্ধ হয়ে যাই আর কে কোন করছেন আর কে কোন করছেন আর কে কোন করছেন টু দি পয়েন্ট হচ্ছে আমি সমস্ত জড়দেহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছি আমি সমস্ত জীবাত্মা আমি দেহ বন্ধনের আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছি অনধিক কারণ কিন্তু গোটের পর গোটে আমি দেহ পরিবর্তন করেছে
गोटे पर गोटे जड़देह आम ग्रहण कर आम अनादि काल जन्मदी चक्र बढ़ुचे यह हूँ आम भाव जितदिन पर्यंत आम जड़देह ग्रहण करदेव सेतदिन पर्यंत आमको दुख भोग करवा जड़देह मान जातनमय देह एक दुख भोग करने जो दिन पर्यंत आम जड़देह बंधन मुक्त ना हो से दिन पर्यंत आम प्रकृत सुखी और प्रकृत आनंद स्थिति अवस्थान करी पारिबा लगे धर्म आचरण ये धर्म आचरण उद्देश्य हूँ जड़देह बंधन मुक्त भगवान पर देह प्राप्त है भगवान के पाखक फेरी भगवान के प्रेम सेवा युक्त हाँ यह हूँ आम परम सिद्धि भगवत धाम कहार जन्म ना कहार मृत्यु ना कई कौन प्रकार रोग द्वारा आक्रांत हे ना कई बार्धक्य दशा प्राप्त हे केवल आनंद आनंद आम धर्म आचरण उद्देश्य हूँ भगवत धाम को फेरे कि आम समस्त साधु भक्त साधन कर लगे जड़देह बंधन मुक्त जिते थर आम जड़देह ग्रहण करते से थर आमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि चारि प्रकार दुख आमको भोग करने लगे धर्म ये भगवान शब्द आम व्याख्या करे तो भगवान शब्द प्रथम भर अर्थ करागला कौन रक्षक पालक समस्त जीव मान रक्षा कर भगवान समस्त जीव मान पालन कर भगवान आ गोटे छोटिया उदाहरण देले समस्त बुझीपारे भागवतर टीकाकार होती श्रीधर स्वामी समस्त जानते श्रीधर स्वामी तो श्रीधर स्वामी होती गरीब लोक आ से गरीब लोक तांकर घरटा थिला एक जमीदार गृह पाखे जमीदार घर पाखे घरटा थिला कार श्रीधर स्वामी श्रीधर स्वामी जो विवाह होते गोटे मात्र सन्तान नवजात सन्तान जो जात हेले जिते गोटे सन्तान जात हेले संगे संगे सन्तान माँ मरीगले अर्थात श्रीधर स्वामी को स्त्री चली श्रीधर स्वामी मन में वैराग्य जात होता केमी संसार दशा मुक्त अनन्य भाव भगवान को भजन करी प्लान करते तो बर्तमान देखिले तांकर पत्नी एक सन्तान प्रसव कर चली तो बर्तमान शिशुटा को मत पालन करने तो मुझे शिशुटा को पालन करी ताहले मु संसार बंधन में आबद्ध हो ये यदि पालन कर गृह त्याग कर आओ भगवान को भजन करी बाहर बहुत चिंता आने पड़गला के श्रीधर एमती समय देखुं घर हूँ नाड़े चाउन ऊपर गोटे झिटिपिटी अंडा खसी पड़ा अंडाटा जो तले खसी पड़ा सागे सागे अंडाटा फाटीगला अंडा भितर से झिटिपिटी छुआ बाहर आसी इे सारे अनुचिंती कौटी आहार तो संगे संगे से गोटे माछ छोट माछ आसी सम्मुखें बस गप कर धरी खाए यही देखी भर वैराग्य जाता है अरे झिटिपिटी छुआ ये बापा कुआड़े माँ कुआड़े ठिकाना नाई ये अंडार बाहर जो आसला आहार इे सारे हलाऊँगी सेमती समय गोटे छोटिया माछी आज सामने पड़े संगे संगे धरी खाए तो जीव देइछन्ति जे आहार देइछन्ति से तो ये जगत के जीव जो पठे से आहार व्यवस्था कर मुझे यार कौन पालन करी ये तो भगवान जमी सन्तान की सेवा चिंता कर ये तो भगवान को सन्तान भगवान या पालन कर पोषण कर मोर पालन कर क्षमता संगे संगे वैराग्य जात होगा यहीपरि नवजात शिशु को छाड़ी से गृह बहिर्गत है माँ ना बापा थे से भी छाड़ी पड़े
ଶିଶୁର ଭୋକ ହେଲାନି, ସେ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା ସେତେବେଳେ ତା ଘର ପାଖରେ ଜମିଦାର ଘର, ଜମିଦାର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲି ସିଏ ତ ମା ତ ମରିଯାଇଛି, ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ପାଖରେ ବାପା ନାହିଁ, କେହି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆସି ଦେଖିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ସେ ନିଜେ ଉଠେଇକରି ନେଇଗଲେ। ଏକ ଗରିବ ସନ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଳନ ପାଳନ ହଉଛି କାହା ଦ୍ୱାରା? ଜମିଦାର ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା। ଏହା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏକ ଗରିବ ସନ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିଦାର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଳିତ ପାଳନ। ସେ ଜୀବ ଯିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ଆହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏହାକୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର, ଏହା ହଉଛି ମୋହଦଶା। ଏହିପରି ଶ୍ରୀଧର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଇଗଲା। ଏହିପରି ସେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଭଜନ କରି ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟୀକାକାର, ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ଟୀକାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଶ୍ରୀଧର ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏଠାରେ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ? ଭ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରକ୍ଷକ ପାଳକ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର ଯେ ଭର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପାଉଛେ। ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକ ରକ୍ଷକ আর ଗୋଟେ ହଉଛି ପାଳକ। ବୁଝିଗଲ? ୟା ପରେ ଭ ପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଗ। ହଁ, ଭ ଗ। ଗର ତିନୋଟି ଅର୍ଥ: ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ନେତା, ଗତିଦାତା। ତିନିଟି ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଗଲା? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସବୁ কিছুର ସୃଷ୍ଟି କାହାଠାରୁ ହେଇଛି? ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ସେ କହୁଛି ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ତା ଭଜନ୍ତେ ମାନ ବୁଧା ଭାବ ସମନ୍ୱିତ। କେଉଁମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିପାରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ? ଯେ ସବୁଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ଠାରୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି, ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ଠାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଇଛି। ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ଏଭ୍ରିଥିଂ ଏମାନେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ମି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମୁଖରେ ସବୁ କିଛି ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ। କୃଷ୍ଣ ଇଜ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଂ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ମୂଳ ଉତ୍ସ। ତ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଦେଲେ। ଯିଏ ଏହା ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ କେବଳ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବେ। କେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଏ କ୍ଲାସ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏ କ୍ଲାସ କେଉଁମାନେ? ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ଶିବଜୀ, ଏଇପରି ଏ କ୍ଲାସ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଇମାନେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତୁ, ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଥର୍ଡ କ୍ଲାସ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ମାୟାକୁ ଭଜନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଥର୍ଡ କ୍ଲାସ, ଏ କ୍ଲାସ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେଇମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆମେ କେଉଁ କ୍ଲାସରେ? ଥର୍ଡ କ୍ଲାସ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ମୋଦି ନାହିଁ ଆମର। କାହିଁକିନା ଆମେ ଅଖାତ କୁଖାତ କହୁଛି, ଆମର ଚେତନା ପରିଚିତ, ତେଣୁ ଭଗବତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ପଶୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମାୟାର ସେବା କରୁଛେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅବରୋଧ। ମାୟା ପିଶାଚର କବଳ ଆମେ ରହି କ'ଣ କରୁଛେ? ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ এই ଚାରି ପ୍ରକାର ଦେହ ଧର୍ମ ଆମେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜ ସେଇମାନେ କରିପାରେ ଯେଉଁ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ କଥା ହିଁ କଥା, ଆଉ ସବୁ ହେଉଛି ମନରେ ବ୍ୟଥା। ହଁ, ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, কৃষ্ণ কথাই কথা আর সব মনের ব্যথা। মানে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কথা হচ্ছে একমাত্র অমৃত। কে যদি অমৃত আস্বাদন করিবে, অমৃত পান করিবে, তার মৃত্যু হবে কি? না।
और कृष्ण को छाड़ी जगन्नाथ को छाड़ी ये दुनिया जिते प्रकार कथा सांसारिक कथा हो राजनैतिक कथा हो जिते प्रकार कथा ये सब आमको दुख सागर निमज्जित करे कृष्ण कथा अमृत गोपी मान कृष्ण विरह कृष्ण के सामने एक कथा को तप कथा तप्त जीवन कवि भीड़ी कलमशापहम श्रवणं मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तब कथा अमृत कृष्ण कथा केमितिया अमृत तब कथा अमृत तब कथा तप्त जीवन समस्त सांसारिक लोक संसार तापर तापित होछि সেই তাপ সেটা নির্বাপিত হয়ে যাবে যেটা সাধু সঙ্গে করি সাধু কর্ম করে ভগবান কাছে অমৃতময় কথা শ্রবণ করে কবি ভিড় কর্ম সাপম সমস্ত পাপরি সে মুক্ত হয়ে সমস্ত কর্ম সে মুক্ত হয়ে শ্রবণং মঙ্গলম ভগবান কথা শ্রবণ মাত্রে আমার সমস্ত প্রকার মঙ্গলের উদয় আর এই ভগবানকে কথা যে ব্যাখ্যা করে অন্য মানুষকে শ্রবণ করাতে সে হচ্ছে জগতের সবটার বড় दाता दाता ये दुनिया के भई पारिब नहीं कहीं अनादि काल भग जीव माने भगवान को भूली जाए ये जन्ममृत्यु चक्र बुड़ी से जन्ममृत्यु चक्र उद्धार एकमात्र उपाय होती जिते साधु संग करी साधुंकर मुख भगवान के कथा श्रवण कर ये अमृत आस्वादन जिते करे से जन्ममृत्यु चक्र उद्धार एटारे गौर अर्थ हो सृष्टिकर्ता जमी भगवान ये सब सृष्टि करिछन्ति ये क्षिति अप तेज मरुद बम पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार ये सब भगवान का द्वारा सृष्ट ये सब भौतिक वस्तु ये आठटी शब्द हूँ जड़ा प्रकृति भौतिक वस्तु माटी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार सब सब भगवान के द्वारा सृष्ट आमे सेठारे से सब वस्तु बिना पैसा आमे भोग कर बर्तमान लाइट जलुची लगे सरकारी लाइट कि बिना पैसा ये आम जलाई पार यार चर्च दौड़ पड़े कि दिन जो सूर्य किरण केते आड़ देते गोटे पैसा भी आमको से भगवान आम समस्त सुव्यवस्था कर भगवान को आम भजन करवा तो क्या भजन करवा जे कि आम समस्त को पालन कर रक्षा कर भगवान हूँ एकमात्र आराध्य वस्तु से भगवान हूँ एकमात्र सेव्य वस्तु आम समस्ते सेवक यही ज्ञान आम केते प्राप्त हो पार जिते आम साधु संग कर साधु मुद्र भगवत विषय श्रवण कर तो गौर अर्थ सृष्टिकर्ता सभी किसी मूल स्रष्टा होती भगवान कृष्ण यही प्रसंग गोटे गप आम कह गप मध्यम बुझाले समस्त बुझीपार जमी भृगुवंश एक ऋषि जहाँ ना हूँ वेदशिरा ऋषि सी सब किसी छाड़ी छुड़ी आसी भगवान भक्त भगवान को भजन करने विंध्याचल पर्वत से तपस्या रत हो जाए भगवान उद्देश्य तपस्या एमती से और जन मुनि से आस उपस्थित हो जाए ना हूँ अश्वशिरा ऋषि प्रथम किए आसी तपस्या करते वेदशिरा ऋषि भृगुवंश वेदशिरा ऋषि कहीं ठीक भाव शुणु ना अन्न मनस्क कथा कौन तथा कही भृगुवंश एक ऋषि जहाँ के ना वेदशिरा ऋषि यहीपरी विंध्याचल पर्वत को आसी यहीपरी भगवान को उद्देश्य तपस्या करने जिते प्रस्तुत हो जाती
ଏମିତି ଆଉ ଜଣେ ଋଷି ସେଟାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱଶିରା ଋଷି। ତ ଅଶ୍ୱଶିରା ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ବେଦଶିରା ଋଷି ଅତି କଠୋର ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଠାକୁ ତପସ୍ୟା କରି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏଠାରେ କେବଳ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବି। ତ ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱଶିରା ଋଷିଙ୍କୁ ଏହିପରି କହୁଥିଲେ, ଯାଇ ବସ ବସ ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ହଁ ବସ, ଚୁପଚାପ ବସ, ଆମେ କଥା ସାରିଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବସ ଚୁପଚାପ। ତ ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱଶିରା ଋଷି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବେଦଶିରା ଋଷିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଜାଗା, ତୁମେ କେମିତି କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ? କାହିଁକି ସବୁ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ଜାତ ହେଇଛି, ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ କାହାଠାରୁ ଜାତ ହେଇଛି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ, ମହାବିଷ୍ଣୁ। ଯଶୈକ ନିଃଶ୍ଵସିତ କାଳନାଥ ବଲମ୍ବେ ଜୀବନ୍ତି ଲୋମ ବିରଜ ଜଗଦଣ୍ଡ ନାଥ ବିଷ୍ଣୁ ମହାଶୟ ଯଶ କଳା ବିଶେଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଦି ପୁରୁଷଂ ତମଂ जो कारणर्णव जले भजती स्म जोग निद्रा मनंत जगदंड शरम कूप आधार शक्ति बलम्ब परांश मूर्ति गोविंद आदि पुरुषं तमं भज। अनंत कोटि जड़ ब्रह्मांड सब भगवान महाविष्णु को रोम उपरु सब प्रकट होते कार संपत्ति सब भगवान कर ईशावासन निदम सर्व सब किछ भगवान कर। तुम्हें केमिति कौन ये जगह तपस्या कर पारिबनी, ये तुम्हारा जगह। तेने ये वेदशिरा ऋषि अत्यंत हिसिस करी कठोर वाक्य जो अश्वशेर ऋषि करी कहला तुम ये तपस्या कर पारिब नाही, से या अभिशाप कर। तुम एक सर्प भली यहीपरि हिसिस करी मत यहीपरि कठोर वाक्य कहूच, तुम सर्प ही जन्म अभिशाप देदेल क्या वेदशिरा ऋषि। वेदशिरा ऋषि अभिशाप प्राप्त दुखित हो गले। अरे ये सामान्य टिक अपराध जो तुम यहीपरि एक गुरुदंड मत प्रदान कर तुम काक भली निज स्वार्थ यहीपरि मत सर्प अभिशाप देल मु तुमको अभिशाप दे तुम काक हो जन्म। दुई ऋषि पावरफुल ऋषि इमान को कथा केवल व्यर्थ हवा नहीं। ऋषि दुईजन ही भगवान के भक्त बर्तमान क्रोध वशत परस्पर परस्पर को अभिशाप दे अभिशाप दे से चेतन फेरी आस क्रोध वर्त शांत हो जाए बर्तमान दुखित हो जाए ये सर्प ही जन्मग्रहण कर ये काक ही जन्मग्रहण कर अत्यंत दुखित हो जाए। एमती सब भगवान विष्णु से प्रकट है। भगवान विष्णु से प्रकट है कहते जे तुम दुईजन होच मोर भक्त तुम परस्पर परस्पर जो अभिशाप देच से कथा मुझे परिवर्तन कर पार मोर निज कथा जब होता मु प्रत्याहार कर भगवान किपर कथा कहते से वेदशिरा ऋषि कहला तुम्हें ये अश्वशेर ऋषि कहीदे तुम सर्पदेह प्राप्त सर्वदा गोड़ देखिए भयभीत अवस्था रही। भगवान से वेदशिरा ऋषि को आश्वस्त कहते ठीक है तुम्हें अश्वशेर ऋषि को अभिशाप अनुसार सर्पदेह प्राप्त हो कि तुम मुंडे मो पदचिन्ह रही लगी गोड़ भय सर्वदा तुम्हें मुक्त रही। ये आशीर्वाद कले क्या वेदशिरा ऋषि अश्वशिरा ऋषि को भगवान आश्वस्त कहते तुम्हें दुख करना तुम यही काक देह प्राप्त मोर आशीर्वाद त्रिकालदर्शी हो भगवत तत्व ज्ञान स्वतः तुम भर प्रकटित हो तुम्हें मोर राम स्वरूप गुण कीर्तन कर मोर भक्त गोड़ को तुम राम कथा शुण तुम्हें नीलगिरी पर्वत काक देह प्राप्त शिखर अवस्थान कर दुईजन का आश्वस्त भगवान अंतरित हो गया। ये से कौन है
ବେଦଶିରା ଋଷି ସେ ସର୍ପଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତା କଦ୍ରୁଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ମାତା କଦ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ ସର୍ପମାନଙ୍କର ମାତା। ଯେତେ ସର୍ପ ମାତା କଦ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କଦ୍ରୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସର୍ପଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କଣ? କାଳିୟ ନାଗ ରୂପ। କାଳିୟ ନାଗ ରୂପ। আর এইপরি শত শত হাজার হাজার মানে সর্প প্রসব করেছেন কিয়ে? মাতা কশ্যপঙ্কর পত্নী। আর সেই সর্পମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଦେବ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଦେବ, ଯିଏକି ଭୂମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଫଣା ରୂପ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଅନନ୍ତ ଦେବ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କୁ, ତୁମେ ଏହିପରି ଭୂ ଧାରଣ କରିବ। ତେଣୁ ଭୂ ଧାରଣ କରିବି ଇଏ ଅନନ୍ତ ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଭୂକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଧାର କିଏ ହେବ? ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ମୁଁ ତୁମର ଆଧାର ହେବି। ତ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ କୂର୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପାତାଳ ଦେଶ ଲକ୍ଷ ଯୋଉ ତଳେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଉପରେ ଇଏ ଅନନ୍ତ ଦେବ ବିଶାଳ ସର୍ପ ଦେହ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ, ତାର ସହସ୍ର ଫଣା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଫଣାର ଉପରେ ଭୂ ଧାରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଯୋଉ ଭୂ ରହିଛି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ସୋରିଷ ଭଳି ସର୍ପ ଫଣାର ଉପରେ ରହିଛି। ଅନନ୍ତ ଦେବ କି ବିଶାଳ, କେତେ ବଡ଼। আর সেই ଅନନ୍ତ ଦେବ ଯେତେ ପାତାଳ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ପୃଥିବୀ ଭୂ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତ ସର୍ପମାନେ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। କେହି ସୁତଲେ, କେହି ତଳତଳ, କେହି ମହାତଳ, କେହି ଦଶତଳ, କେହି ପାତାଳ ରହିଲେ। ଆଉ କେତେକ ସର୍ପ କାଳିଆଙ୍କ ସହିତ ରହିଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନ? ନା ରମନକ ଦ୍ୱୀପରେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରମନକ ଦ୍ୱୀପରେ କାଳିଆ। ସେଇଠାରେ କାଳିୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଡ଼ରେ ଆସି ଯଥା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଧରି ଖାଉଥିଲେ। ଏ ସର୍ପମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଇଷ୍ଟବିଷ୍ଟି କରି ସେତେବେଳେ ଗୋଡ଼କୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏଇ ତୁମ ଲାଗି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେବ, ସେଇଠିରେ ଆସି ତୁମେ ଖାଇଯିବ, କୌଣସି ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ ମାନିନେଲେ। ସର୍ପ ଗୋଡ଼ର ସହିତ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଭୋଜନ କରିବି ତା ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ପ ପାନ ରୂପେ ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପାନ ଯେ ଚିବନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଏକ ସର୍ପ ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଏହିପରି ଏକ ସର୍ପ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସେଥିରେ ସର୍ପମାନେ ମାନିନେଲେ। ଏହିପରି ଗୋଡ଼ରଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଗୋଡ଼ରେ ଆସି ସେହିପରି ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳିୟ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ସେ କାହିଁକି ଆସି ଖାଇବେ, ମୁଁ ଏହା ସବୁ ଖାଇବି। ତ ସେ କାଳିୟ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ଘୋଡ଼ରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଘୋଡ଼ ଆସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଘୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ କାଳିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କାଳିୟ ସେତେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ସେ ଘୋଡ଼ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦଂଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଘୋଡ଼ ଡଣା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଭାବେ ଝଟକା ଦେଲେ, ସେ ପ୍ରାଣ ନେଇ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ ହେଲେ। କିଏ? କାଳିୟ। କାଳିୟ ଗୋଡ଼ ଠାରୁ ଆହୁରି ଗତିତ, ଦ୍ରୁତଶୀଳ, ମାନେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଆହୁରି। ଗୋଡ଼ର ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଲେ। ଆଉ କାଳିୟ ସର୍ବତ୍ର ସେ ପରିବହନ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ? କୌଣସି ଜାଗା ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପାରୁନି। ଯିଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଛି। ସେତେବେଳେ ବାସୁକି ସର୍ପ ତାଙ୍କ ପଚାରିଲେ, ସର୍ପମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ରାଜା ଏଠାରେ ବାସୁକି ପଚାରିଲେ। ବାସୁକି ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ସେଇ ଯମୁନା ହ୍ରଦରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସୌଭରି ମୁନି ଗୋଡ଼କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ସେଠାରେ ଗୋଡ଼ରେ ଆସୁନାହିଁ, ତୁମେ ସେଠାରେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥା କରିବ। ଏଇ କାଳିୟ ସେଇ ଦିନରୁ ଆସି କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ? କାଳିୟ ହ୍ରଦ, ସେଇ ତାକୁ ଯମୁନା ହ୍ରଦ। ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଳଚର ଜୀବ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବିଷ।
ଆକାଶରେ ଯେତେ 2 ମାଇଲ ଉପରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ମରି ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। ଏହିପରି ସେଇ କାଳିଓକୁ ସେଇଠିରୁ ପୁଣି ରମଦାନ ଦ୍ୱୀପ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦାପର ଯୁଗେ ଯେତେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁହାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ, ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଯାଇ ସେଇ କାଳିଅ ହ୍ରଦରେ ଯେତେ ପଡ଼ିଗଲା ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ତୁମେ ଏ ପକେଇଛ, ତୁମେ ନେଇକିରି ଆଣିଦେବ। ସେଇ ଭଗବାନ ସେଟାକୁ ଆସି ସେଇ କାଳିଅ ହ୍ରଦ ଯେଉଁଠାରେ ସେଇଠାରେ ସେ ଉପରେ ଗଛରୁ ଏକ କଦମ ଗଛର ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେଇଠି ଝାସ ଦେଲେ, କାଳିଅକୁ ଏହିପରି ଦମନ କଲେ ତା ସ୍ୱରଦେଶରେ ଖାନାର ଉପରେ ନିଜ ପଦଚିହ୍ନ ରଖେ। ଆଉ ସେଇ କାଳିଅକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିପାରୁ, ଏଇଠୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରମଣକ ଦ୍ୱୀପ ଚାଲିଯିବ ତୁମର ପରିବାର ସହ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ସପରିବାର ସହ କାଳିଅକୁ କେଉଁଠାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ? ରମଣକ ଦ୍ୱୀପ। ସେଇ ଦିନରୁ ଯମୁନା ଜଳ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ଆଉ ସେଇ କାକ ଯେ ଥିଲେ ଅଶ୍ୱଶିରା ଋଷି ଯେ କାକଦେବ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲେ ଏ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ ପୁରୀରେ, ଏହାକୁ ନୀଳଗିରି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇଠାରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଭୂଷଣ୍ଡୀ କାକ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ କିଏ? ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା। କିନ୍ତୁ ଗାଳ ମାଧବ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏ ମନ୍ଦିର ମୋର। ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଏଇ ଭୂଷଣ୍ଡୀ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଏ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ୟା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ବାଲୁ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ବାଲୁରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି କିଏ? ଗାଳ ମାଧବ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଦାବି କରିଥିଲେ ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ ଏ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କିଏ? କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ। ଆଉ ସେ କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ ମୁଖରୁ ରାମାୟଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଦେଲେ କିଏ? ଗରୁଡ଼। ଏଠାରେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ 2 ମହାଋଷି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେଇ ଭୂମି ନେଇ ମାନେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତ ସେଇ ଜାଗା ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଭୂମି ନେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବନି, ସେ କଥା କହିଲେ ତୁମରି ଜାଗା, ଇଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଜାଗା। ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ସବୁକିଛି ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତ ଭ ଶବ୍ଦର ଭର ଅର୍ଥ ଆମେ କହିଦେଲୁ, ଗର ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ୟା ପରେ ନେତା, ଗତିଦାତା। ଏ କଥା କହିବା ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଇଠିରୁ ଆରମ୍ଭ। ଆମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଘଣ୍ଟାର ଉପରେ ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭଗବାନ ଶବ୍ଦରେ ଯେ ଗର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କୁହାଗଲା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବାକି ରହିଲା କ'ଣ? ନେତା ଆଉ ଗତିଦାତା। ବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିବାସ କରିବା। ୟାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାଲି। ସମୟ କହିବା ଗଲେ ଆହୁରି 1.5-2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଆଜି ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଦେଇ ହେବନି, ଘଣ୍ଟାର ଉପରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏଇଠାରେ ରହୁଛୁ। ନା ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, 1 ଘଣ୍ଟାର ଉପରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ରଖିଦେଲି। ଆମର ଯେ କାଲି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ବିଷୟ ଥିଲା କ'ଣ? କୁନ୍ତି କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏ କଥା ସରିବ ନାହିଁ କାଲି। এই ভগবান শব্দের অর্থ নেই আমি কেউ জায়গায় কথা কই 12 দিন কইদিন তবে সরিব কন্টেন্ট। তো আমি আসন্তকালি ভগবান শব্দের গড় অর্থ যা বাকি রইলা আর বড় অর্থ নিয়ে আলোচনা করব। পুনি অন্য সময়ের যেতবে হব সেতবে কোন চিন্তার বিষয়